Children, I would like to talk to you now, and I'm so impressed by the way you sang songs at our family song service last night. So beautiful. You are so talented, and your songs are amazing. And thank you for all who participated in the family song service. Children, I would like to talk to you something very important story to you. So listen carefully. When God created the world, the earth was even more beautiful than it is today. The water was pure and deep, reflecting within itself the sunlight which gave life to all the creatures beneath the waves. The earth was green with many kinds of trees and plants. They gave food and shelter to the birds, to the animals, to all mankind. At night, the air was so clear that the starlight gave a glow almost as bright as the moon. But one day, a terrible thing happened. Sin entered the hearts of mankind. People began to be jealous of one another. They were not satisfied with all the good things they have already had. The nations wanted more and more. The people wanted more and more. There were fightings, wars, and they kill each other. There was no peace on the earth because they are fighting against each other. The fighting destroys love, hope, and the peace. But something happened one day. The birds of the air, the animals of the land, the creatures beneath the waters came to an agreement. And they say that if they were to survive, we have to do something to bring the peace on the earth because the men are fighting against each other. Only through peace the world would survive. But these animals, birds, and all the creatures said to each other, we cannot speak the human language. No one can understand ours. So we must find among us a symbol of peace so brilliant that all who see it will stop and remember that peace and sharing are beautiful. Then, in the midst of all this, the golden sunflower said, I am what you need. I am tall and bright. As a sunflower, my leaves are food for the animals. My yellow petals can turn plain clothes to gold. My seeds are many, are used for food by all living beings. Yet, the seeds I drop upon the ground can take root and I will grow again and again. So, select me, I can be your symbol of peace. So, all animals, birds, all the creatures, they decided to make sunflower as a symbol of peace. Everyone was rejoiced. So it was decided in the meeting that the birds would take one sunflower seed and that they would fly over every nation and plant the seed in the earth as a gift. The seeds took root and grew, and the sunflowers multiplied. Wherever the sunflowers grew, there seems to be a special golden glow in the air. The people could not ignore such a wonderful sight. Soon the men began to understand the message of the sunflowers that they should not fight again. That's why sunflower still today is a symbol of peace in this world.
Today is the first Advent season. What does it mean, Advent season? Advent means coming. Jesus is coming as a savior. That means we have 4 Sundays to celebrate Advent Sundays in order to celebrate our Christmas. Christmas is a lovely day, lovely season, isn't it? In Christmas, we meditate on our Lord. One of his name is Prince of Peace. Jesus is the Prince of Peace. Like the sunflower as a symbol of peace in this world, Jesus Christ is the God's Son who brings the peace to us. So, Jesus is the peace giver, peacemaker. So, we are his children, isn't it? So, we don't fight, we make peace. Where there is a fight, as God's children, we make peace because we are the children of God. Like a sunflower, you and I are the peacemakers of God in this world. So, as we prepare our Christmas, you have trees and the decorated trees and buying clothes, buying gifts, and all these things. Remember that we as the Christians are the peacemakers. Our Lord is the Prince of Peace. So close your eyes and I pray for you. Lord Jesus, thank you for the children. Thank you for being our Prince of Peace. We are your children. We make peace. Bless each and everyone to be peacemakers in this world. In Jesus' name we pray. Amen. Now I'm going to talk to the whole church about the same topic, about the Prince of Peace. கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையிலிருந்து நமக்கு இந்த அட்வென்ட் காலம் ஆரம்பிக்கிறது. 4 வாரங்கள் ஆண்டோடைய முதல் வருகையை நினைத்து நாம் தியானம் செய்யக்கூடிய ஒரு ஞாயிறுகளாக இந்த காலங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த அட்வென்ட் சீசன் அல்லது இந்த வருகையின் காலத்தை குறித்து நாம் தியானம் செய்யும் பொழுது, நாம் ஏற்கனவே கடந்த வாரங்களிலே தியானம் செய்த 2ஆம் வருகை குறித்ததான அடிப்படையான உறுதி நமக்குள் இருக்க வேண்டும். ஆண்டவருடைய முதல் வருகையை குறித்து தியானம் செய்து அதை கொண்டாடுகிற நாம் 2ஆம் வருகை குறித்து எண்ணும்போது நம்ம அதற்கு ஆயத்தப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இடைப்பட்டார். ஆண்டவர் நம்மோடு கூட பேசினார் வேத வசனங்களின் மூலமாய். ஆகையால் இந்த அட்வென்ட் சீசன் என்பது ஏதோ கிறிஸ்துமஸ் காலத்தை கொண்டாடுகிற ஒரு சீசனாக மட்டுமல்ல, ஆண்டவர் இந்த உலகத்துல மனிதனாக வந்து நமக்காக தம்மையே கொடுத்த அந்த அன்பை நினைத்து பார்த்து நாம் கொண்டாடுகிற ஒரு காலம். இந்த காலத்திலே நாம் முக்கியமாக ஆண்டவருடைய குணாதிசயங்கள் குறித்து தியானம் செய்ய இருக்கிறோம். We are going to meditate on the royalty of our King, because Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords. Today we meditate on Lord's Advent as the Prince of Peace. ஏற்கனவே நமக்கு நன்றாக தெரியும், நான் ஆவியின் கனிகளை குறித்து நாம் தியானம் செய்த பொழுது சமாதானத்தை குறித்து நாம் தியானம் செய்தோம். Peace is a part of the spiritual fruit. ஆவியின் கனி. ஆகையால் அந்த ஆவியின் கனியை குறித்து நான் வேத புத்தகத்திலே குறிப்பாக கிரேக்க சொல்லிலே சொன்ன அந்த வார்த்தையை நான் மீண்டும் நினைவுபடுத்திவிட்டு மற்றொரு முக்கியமான ஒரு சொல்லை குறித்து உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். பழைய ஏற்பாட்டிலே சமாதானம் என்பது ஷலோம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை. அந்த ஷலோம் என்கிறது ஒரு முழுமையான வாழ்க்கை, முழுமையான ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம். ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் மாத்திரம் சமாதானம் கிடையாது, எல்லாவற்றிலும் நாம் முழுமையான சமாதானத்தை பெற்றுக்கொண்ட ஒரு அம்சத்தை தான் ஷலோம் என்கிற வார்த்தை கொடுக்கப்படுகிறது. புதிய ஏற்பாட்டிலே ஐரனே என்கிற வார்த்தை, அதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் இது தெய்வீக சமாதானம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் புதிய ஏற்பாட்டிலே ஆண்டவர் கொடுக்கிற சமாதானம் வேறு, இந்த உலகம் கொடுக்கிற சமாதானம் வேறு.
ஆண்டவர் கொடுக்கிற சமாதானம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் உள்ள எல்லாவற்றிலும் அது பிரதிஷ்டமாக இருக்கும் என்று சொல்லி புதிய ஏற்பாட்டிலே நாம் பார்க்கிறோம். ஆனால் இந்த நாளிலே இந்த சமாதானம் எப்படி வருகிறது என்பதை குறித்து நாம் தியானம் செய்ய இருக்கிறோம். முதலாவது, சமாதானம் ஒப்புரவாக்குதலின் மூலமாய் வருகிறது. பீஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் த ரெக்கன்சிலியேஷன். புதிய ஏற்பாட்டிலே இந்த ரெக்கன்சிலியேஷனுக்கு அலாசோ என்கிற ஒரு சொல் பயன்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது. அதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் மாற்றம் அல்லது பிரதி மாற்றம் என்று சொல்லி அதற்கு பொருள். It means to change or to exchange. So reconciliation involves a change in the relationship between God and us, and also between us and others. So reconciliation is a very important part. Without reconciliation, there will be no peace. Who can do the reconciliation? Only the Prince of Peace can do the reconciliation. That is Christ our Lord. இந்த நாளில எபேசியர் 2ஆம் அதிகாரத்திற்கு உங்களுடைய வேத பகுதியை திருப்பி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். எபேசு நிருபத்திலே 6 அதிகாரங்கள் இருக்கிறது. இந்த 6 அதிகாரங்களுடைய அடிப்படையான ஒரு பொருள் என்னவென்றால், எபேசு திருச்சபையிலே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டம் ஜனங்களுக்கு, விசுவாசிகளுக்குள்ளே இருந்தது. அங்கே யூத கிறிஸ்தவர்கள் இருந்தார்கள், கிரேக்க கிறிஸ்தவர்கள் இருந்தார்கள். அந்த யூத கிறிஸ்தவர்கள் தங்களை மேன்மையாகவும், கிரேக்க கிறிஸ்தவர்களை 2ஆம் தரமாகவும் அங்கே நடத்தினார்கள். ஆகையால் தான் நாம் அந்த இருவரையும் ஒற்றுமையாக வாழும்படியாக செய்வதற்காக எழுதப்பட்ட ஒரு நிருபம் தான் எபேசு நிருபம். இந்த நிருபத்துல 2ஆம் அதிகாரத்துல ஆண்டவர் எப்படி ஒப்புரவாகுதலை கொடுத்தார் என்று சொல்லி பவுல் அப்போஸ்தலன் அழகாக எழுதுகிறார். எபேசியர் 2ஆம் அதிகாரம் 13வது 17வது வசனம் முதல் 17வது வசனம் வரை வேத பகுதியை பாருங்கள். எபேசியர் 2ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் 17வது வசனங்களை பாருங்கள். இந்த பகுதியில் பவுல் அப்போஸ்தலன் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால், Prince of Peace has made peace through cross. சிலுவையின் மூலமாய் இந்த சமாதான பிரபு நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணினார் என்று சொல்லி பவுல் அப்போஸ்தலன் சொல்லுகிறார். 13வது வசனத்தை பாருங்கள். முன்னே தூரமாயிருந்த நீங்கள் இப்பொழுது கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே சமீபமானீர்கள். எப்படியெனில் அவரே நம்முடைய சமாதான காரணராகி இருதரத்தாரையும் ஒன்றாக்கி பகையாக நின்ற பிரிவினையாகிய நடுச்சுவரை தகர்த்து சட்ட திட்டங்களாகிய நியாய பிரமாணத்தை தம்முடைய மாம்சத்தினாலே ஒழித்து இருதரத்தாரையும் தமக்குள்ளே ஒரே புதிய மனுஷனாக சிருஷ்டித்து இப்படி சமாதானம் பண்ணி பகையை சிலுவையினால் கொன்று அதனால் இருதரத்தாரையும் ஒரே சரீரமாக தேவனுக்கு ஒப்புரவாக்கினார். அல்லாமலும் அவர் வந்து தூரமாயிருந்த உங்களுக்கும் சமீபமாயிருந்த அவர்களுக்கும் சமாதானத்தை சுவிசேஷமாக அறிவித்தார். இங்கே பவுல் அப்போஸ்தலன் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள். கிறிஸ்து தன்னை முற்றிலுமாய் சிலுவையிலே ஒப்பு கொடுத்தபடியினாலே, அவருடைய இரத்தம் சிலுவையிலே சிந்தப்பட்டபடியினாலே, கிறிஸ்துவுக்கு தூரமாயிருந்த நாம் எல்லாரும் தேவனுக்கு சமீபமாய் வந்துவிட்டோம். நமக்கும் தேவனுக்கும் இடையே மிகப்பெரிய ஒரு பகை இருந்தது. பாவம் என்பது என்ற சுவர் அங்கே எழுப்பப்பட்டிருந்தது. ஆகையால் சமாதான காரணராக இயேசு இந்த சுவரைகளை எல்லாம் தகர்த்து நம்மையும் தேவனையும் ஒன்றாக இணைக்கிறார். நியாயப்பிரமாணம் பாவத்தை குறித்து தெளிவாக சொல்லுகிறது. ஆனால் நியாயப்பிரமாணம் எல்லாரையும் பாவிகள் என்று தீர்க்கிறது. ஆனால் கிறிஸ்துவனுடைய மரணமும் இரத்தமும் நாம் அவரோடு ஒப்புரவாகும்படியாக செய்கிறது என்று சொல்லி இங்கே அழகாக சொல்லுகிறார். நாம் பாவத்திற்கு செத்தவர்கள், ஆண்டவர் இல்லாதவர்கள், தேவன் இல்லாதவர்கள். நமக்கென்று எந்த விதமான நியாயப்பிரமாணமும் கிடையாது. நம் பாவத்துக்கு அடிமைகள், நம் மரணத்திற்கென்று நியமித்திருக்கப்பட்டிருக்கிறவர்கள், நித்திய மரணத்திற்கு ஆக்கணைக்காக நாம் ஏற்படுத்தப்பட்டவர்கள். ஆனால் கிறிஸ்து தன்னை கொடுத்ததுனாலே, சிலுவையில நம்மை கொடுத்ததுனாலே நமக்கு இந்த புதிய வாழ்க்கை வந்திருக்கிறது, புதிய உறவு வந்திருக்கிறது. நாம் ஆண்டவரின் பிள்ளைகளாக மாறும்படியான கிருபை வந்திருக்கிறது. ஆகையால் தான் யோவான் அப்போஸ்தலன் அழகாக சொல்லுகிறார், அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ. மீண்டும் சொல்லுகிறேன், அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய்
அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அதிகாரம் கொடுத்தார். இயேசு தேவனுடைய குமாரன், மீட்பர், இரட்சகர். அவரால் மாத்திரமே நாம் நித்திய வாழ்வை சுதந்திரிக்க முடியும் என்று யார் யாரெல்லாம் விசுவாசிக்கிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி தேவன் அதிகாரம் கொடுக்கிறார். இந்த ஒப்புரவாகிறதுனாலே நமக்கும் தேவனுக்கும் ஒரு சமாதானம் உண்டாகிறது. ஒப்புரவாகுதல் இல்லாமல் சமாதானம் கிடையாது. Without reconciliation there will be no peace. That is true. Paul reminded that reconciliation involves a change in a relationship from enmity to relationship. God established the relationship between God and all humanity by the cross. And at the same time, he established the peace between us. Through the gospel of Christ, we all have the opportunity to reconcile with God and experience a peace which Christ gives to us. பவுல் அப்போஸ்தலன் அழகாக சொல்லுகிறார் பாருங்கள். நாம் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளாத பட்சத்திலே, நாம் ஆண்டவரை விசுவாசிக்காத பட்சத்திலே, நாம் மறுபடியும் பிறக்காத பட்சத்திலே, நாம் ஆண்டவரை நம்முடைய உள்ளத்துல ஏற்றுக்கொள்ளாத அவரை ஆண்டவராக நாம் அங்கீகரிக்காத பட்சத்திலே நமக்கும் தேவனுக்கும் உள்ள உறவு கிடையாது. அந்த உறவைக்காக அவர் தன்னுடைய உயிரை கொடுத்திருக்கிறார். நாம் ரட்சிக்கப்படும் பொழுது, நாம் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது, நாம் மறுபடியும் பிறக்கும் பொழுது நமக்கும் ஆண்டவருக்கும் உள்ள உறவு சரியாகிறது, சமாதானம் வருகிறது. அருமையான சகோதரனே, சகோதரியே, ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்வது என்பது நமக்கும் தேவனுக்கும் உள்ள உறவிலே சமாதானத்தை பெறுவது என்று அர்த்தம். ஆகவே செய்யக்கூடிய ஒரே வல்லமை யாருக்கு தெரியுமா? சமாதானக்காரராகிய நம்முடைய ஆண்டவருக்கு மாத்திரமே. ஆண்டவரால் மாத்திரமே ஒரு உள்ளத்தை தேவனோடு இணைக்க முடியும். ஆண்டவரால் மாத்திரமே ஒரு மனிதனை, ஒரு மனுஷியை புதிய மனுஷியாக மாற்ற முடியும். ஆண்டவரால் மாத்திரமே ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வை முற்றிலுமாய் மாற்ற முடியும். ஆண்டவரால் மாத்திரமே ஒருவனை தேவனுடைய பிள்ளைகளாக மாற்ற முடியும். சமாதானம் என்பது ஏதோ மன நிலையிலே கிடக்கிறதல்ல. பணத்தினாலே சமாதானம் வாக்க முடியாது. அதை எந்த ஆஸ்தியினாலே நாம் சமாதானத்தை பெற முடியாது. எவ்விதமான முயற்சிகளினாலும் இந்த சமாதானத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. சமாதானக்காரனாய் இயேசுவில் மாத்திரமே இதை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று ஆண்டவர் தெளிவாக இங்கே கற்றுக் கொடுக்கிறார். பாருங்கள், பவுல் அழகாக சொல்லுகிறார், பிரிவினையாகிய நடுச்சுவரை தகர்த்தார். ஏசாயா தீர்க்கதரிசி இன்னும் அழகாக சொல்லுகிறார், பாவம் நமக்கும் தேவனுக்கும் இடையே பிரிவினையை உண்டாக்குகிறது என்று அழகாக இங்கே தீர்க்கதரிசனம் சொல்லி இருக்கிறார். அருமையான சகோதரனே, சகோதரியே, நீயும் உன்னுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவருக்கும் உனக்கும் உள்ள உறவு சரியாக இருக்கும் பொழுது அந்த சமாதானத்தை சமாதானக்காரர் ஏற்படுத்துகிறார். இதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம். ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக மாறுவதே மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம் இந்த உலகத்துல. மற்ற எல்லா ஆசீர்வாதத்தை காட்டிலும், எல்லா ஆசீர்வாதம் வரும் போகும். எல்லா ஆசீர்வாதத்திற்காகவும் நாம் பாடுபட வேண்டும், உழைக்க வேண்டும். எல்லா ஆசீர்வாதத்திற்காகவும் நாம் கஷ்டப்பட வேண்டும். ஆனால் இந்த ஆசீர்வாதம் நமக்கு கிருபையாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஆசீர்வாதம் எல்லா மொழிக்காரருக்கும், எல்லா ஜனத்தாருக்கும், எல்லா நாட்டவருக்கும், ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் எல்லாருக்கும் உரித்ததான ஒன்று. ஆகையால் தான் இதை ஒரு வாக்குத்தத்தமாக ஆபிரகாமுக்கு ஆண்டவர் சொன்னார். ஆதியாகமம் 12ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் 3ஆவது வசனத்தை பாருங்கள். Genesis chapter 12 verse 2 to 3. The Lord said that I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. In you all the families of the earth shall be blessed. What is the blessing? The greatest blessings of this whole world is not money, it is not houses, it is not the property, it is not the qualification, it is not the job, it is not the experience, nothing. The greatest blessing in the world is to become God's child.
மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம் ஆண்டோருடைய பிள்ளைகளாக மாறுவது மாத்திரம்தான். ஆகையால் தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், பூமி எங்கும் எல்லா ஜனத்தாருக்கும் இந்த ஆசீர்வாதத்தை ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்த ஆண்டவர் இன்றைக்கும் அந்த ஆசீர்வாதத்தை நிறைவேற்றி கொண்டு வருகிறார். பிரியமானவர்களே, இந்த ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். இவருக்கு வேறுபாடு கிடையாது. கலாத்தியர் 3ஆம் அதிகாரம் 28, 29 வாசித்து பாருங்கள். கலேஷியன் சாப்டர் 3 verse 28 to 29. யூதன் என்றும் கிரேக்கன் என்றும் இல்லை, அடிமை என்றும் சுயாதீனன் என்றும் இல்லை, ஆண் என்றும் பெண் என்றும் இல்லை, நீங்கள் எல்லாரும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் ஒன்றாய் இருக்கிறீர்கள். நீங்கள் கிறிஸ்துவில் உடையவர்களானால் ஆபிரகாமின் சந்ததியாயும் வாக்குத்தத்தத்தின்படியே சுதந்திரமாய் இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி பவுல் அப்போஸ்தலன் அழகாக சொல்லுகிறார். இதைத்தான் ஆண்டவர் ஆதியாகமம் 12ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லுகிறார். ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்ட பிள்ளைகள் அவர்கள் கிறிஸ்துவுக்கு உரியவரானபடியினால் அவர்கள் ஆபிரகாமின் சந்ததி. அவர்கள் யூதராக இருக்கலாம், கிரேக்கராக இருக்கலாம், அடிமையாக இருக்கலாம், சுயாதீனராக இருக்கலாம், ஆணாக இருக்கலாம், பெண்ணாக இருக்கலாம், எந்த மொழி பேசுகிறவராக இருக்கலாம், அதை பற்றி கவலை இல்லை. நாம் எல்லாரும் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக, ஆபிரகாமின் சந்ததியாக, வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட வம்சத்தின் அடிப்படையில நாம் வருகிறவர்களாக ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார். இது மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம். அருமையான சகோதரனே, சகோதரியே, இந்த நாளிலே உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த ஆசீர்வாதத்தை நீ பெற்றிருப்பாய் என்றால் நீ மிக பாக்கியமான ஒரு மகன் அல்லது ஒரு மகள். இந்த ஆசீர்வாதத்தை நீ இன்னும் பெறவில்லை என்றால் இந்த நாளில் ஆண்டவர் உன்னை அன்போடு அழைக்கிறார். உன் உள்ளத்தை எனக்கு திறந்து தா என்று சொல்லி ஆண்டவர் கேட்கிறார். If you don't receive this greatest blessing to become a child of God, my dear brother, my dear sister, my dear children, please believe Jesus and ask him come to your life, and he will give you this greatest blessing in this world. அப்போஸ்தலர் 8ஆம் அதிகாரத்துக்கு உங்களுடைய வேத பகுதியை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். Turn your Bible to Acts of Apostles chapter 8 verses from 26 to 42. Acts chapter 8 verses from 26 to 42. அந்த பகுதியில பிலிப்புவை ஆண்டவர் ஒரு வனாந்தரத்துக்கு கொண்டு போகிறார். அந்த வனாந்தரத்துக்கு கொண்டு போகும்போது அங்கே எத்தியோப்பிய மந்திரி ஒருவர் அங்கே பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். ரதத்திலே பயணம் செய்து கொண்டிருந்த அவரோடு கூட ரதத்தோடு ஒட்டி கொள்ளும்படியாக ஆவியானவர் பிலிப்புக்கு சொன்ன உடனே அவரும் ரதத்தோடு கூட ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார். அப்பொழுது இந்த எத்தியோப்பிய மந்திரி பழைய ஏற்பாட்டிலே குறிப்பாக ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகத்தை எடுத்து வாசித்து தியானம் பண்ணி கொண்டிருந்தார். அப்பொழுதுதான் அவரோடு கூட பேசுகிறார். அப்பொழுது அந்த மந்திரி பிலிப்புவை பார்த்து கேட்கிறார். 34வது வசனத்தை பாருங்கள். Turn your verse to verse 34. மந்திரி பிலிப்பை நோக்கி, தீர்க்கதரிசி யாரை குறித்து எதை சொல்லுகிறார்? தம்மை குறித்தோ வேறு ஒருவரை குறித்தோ எனக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டான். அப்பொழுது பிலிப்பு பேச தொடங்கி இந்த வேத வாக்கியத்தை முன்னிட்டு இயேசுவை குறித்து அவனுக்கு பிரசங்கித்தான். இவ்விதமாய் அவர்கள் வழி நடந்த போயில் தண்ணீர் உள்ள ஒரு இடத்துக்கு வந்தார்கள். அப்பொழுது மந்திரி, இதோ தண்ணீர் இருக்கிறதே, நாம் ஞானஸ்நானம் பெறுகிறதுக்கு தடை என்ன என்றார். அதற்கு பிலிப்பு, நீர் முழு இருதயத்தோடும் விசுவாசித்தால் தடையில்லை என்றான். அப்பொழுது அவன், இயேசு கிறிஸ்துவை தேவனுடைய குமாரன் என்று விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லி ரதத்தை நிறுத்த சொன்னான். அப்பொழுது பிலிப்புவும் மந்திரியும் ஆகிய இருவரும் தண்ணீர் இறங்கினார்கள். பிலிப்பு அவனுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்தான். நன்றாக கவனித்து பாருங்கள். இவர் ஒரு பெரிய மந்திரி, எத்தியோப்பிய நாட்டிலே ஒரு மிகப்பெரிய மந்திரி. இவர் செல்வந்தன் நிறைந்தவர், அதிகாரம் படைத்தவர். இவருக்கு வேண்டிய எல்லா ஆசீர்வாதங்கள் உலக பிரகாரம் எல்லாம் இருக்கிறது. வல்லமை இருக்கிறது, சுகம் இருக்கிறது, பலன் இருக்கிறது, அதிகாரம் இருக்கிறது, பணம் இருக்கிறது, எல்லாம் இருக்கிறது. ஆனால் தன்னுடைய வாழ்க்கையில மிகவும் முக்கியமான ஒன்று, இயேசு கிறிஸ்துவை தேவனுடைய குமாரன் விசுவாசத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை மிகப்பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் என்பதை அவர் அறிந்தவுடனே பிலிப்பிடம் கேட்கிறார், நான் விசுவாசிக்கிறேன், எனக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுங்கள் என்று சொன்ன உடனே பிலிப்பு உடனடியாக ஞானஸ்தானம் கொடுக்கிறார். அருமையான சகோதரனே, சகோதரியே, இந்த உலகத்திலே உனக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம் என்ன தெரியுமா? இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிவது. இங்க பாருங்கள்,
இந்த ரதத்திலே போய்கொண்டிருந்த அந்த சமயத்திலே இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட அந்த மந்திரி உடனடியாக ஆண்டவர் சொன்ன அந்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிறார். நான் ஞானஸ்தானம் பெற வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் ஞானஸ்தானம் பெறுகிறார். இது மிகப்பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம். தேவனை நம்முடைய வாழ்க்கையில ஏற்றுக்கொள்வது மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம். இந்த ஆசீர்வாதம் நாம் கிடைக்கும் பொழுது ஆண்டவருக்காக நாம் எதையும் செய்வதற்கு நாம் தயாராக இருக்கிறோம். இந்த உலகத்திலே அநேகர் எல்லாவற்றையும் பெற்றிருக்கிறார்கள், எல்லாவற்றிற்காகவும் கலங்குகிறார்கள். ஆனால் இதுதான் மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம். அருமையான சகோதரனே, சகோதரியே, நீ தேவனுடைய பிள்ளையாக ரட்சிக்கப்பட்டு ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு அனுபவத்தோடு, ஆண்டவரை விசுவாசித்த அனுபவத்தோடு, ஆண்டவருடைய கிருபையான ஞானஸ்தானத்தை பெற்றவர்களாக நீங்கள் ஊழியம் செய்யும் பொழுது, வாழும் பொழுது, அது மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம். இந்த உலகத்துல ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக வாழ்வதே மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம். இது தேவனுக்கும் நமக்கும் உள்ள உறவில சமாதான காரணமாகி இயேசு நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய விலை மதிக்க முடியாத சமாதானம். ஆகையால் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் என்றால் அவர்கள் தேவனுக்கும் அவர்களுக்கும் உள்ள உறவு சரியாக இருக்கிறது. இருவருக்கும் இடையில சமாதானத்தோடு அவர்கள் வாழ்கிறார்கள் என்று பொருள். I just wanted to tell you that 1906, in the last century, the early part of the last century, April 8th, there was something happened in Los Angeles. The Los Angeles Daily Times published a report about a strange people gathering together as a church. Black, white, brown colors, Spanish, all the people gathered together. Different languages gathered together. Rich and poor gathered together. Literate and educated gathered together. They gathered together in the street called Azusa Street. There they experienced the power of the Holy Spirit, the revival breakthrough, and it came everywhere. And the report was that it was a strange event. There's a group of people coming together, and they are living with peace and different in this world. That Azusa Street revival exploded the whole world, inviting a lot of people to become the children of God and spirit-filled life. Dear brother and sister, God has shown different times and different ways this breakthrough in this world. God is still doing it. God wants you to be part of that great company of people. ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்வது, ஆண்டவரை தன்னுடைய வாழ்க்கையில அர்ப்பணிப்பது என்பது ஆண்டவருடைய மிக பெரிதான ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியம். அதனுடைய பலன் என்ன தெரியுமா? சமாதானம். ஆகையால் தான் சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறார், தேவனை இல்லாதவர்களுக்கு, தேவனை மறுதலிக்கிறவர்களுக்கு சமாதானம் இல்லை என்று சொல்லி அழகாக சொல்லுகிறார். ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு மாத்திரம்தே இந்த சமாதானம். ஏனென்றால் இந்த சமாதானம் உலகம் கொடுக்கிற சமாதானம் கிடையாது, இது ஆண்டவர் கொடுக்கிற சமாதானம். இதை அனுபவித்தவர்களுக்கு மாத்திரம்தான் இதனுடைய வல்லமையும் இந்த கிருபையும் தெரியும். நான் ஒரு ஆப்பிள் பழத்தை கொடுத்து நான் சாப்பிட்டால் தான் எனக்கு அந்த ஆப்பிள் பழத்தினுடைய ருசி தெரியும். அதுபோல இந்த மறுபடியும் பிறக்கும் அனுபவம் என்பது ஒருவர் அனுபவித்தால் தான் தெரியும். அந்த சமாதானம் இருக்கிறதே, அது மிகப்பெரிய சமாதானம். இந்த நாளிலே ஆண்டவர் உன்னை அழைக்கிறார். பவுல் அப்போஸ்தலன் அழகாக சொல்ற எபேசியருக்கு, முதலாவது தேவனுக்கும் உங்களுக்குள்ள உறவை சமாதான ஒப்புரவாக்கி தேவன் சமாதானத்தை கொண்டு வந்தார் என்று சொல்லுகிறார். சமாதான பிரபு. அடுத்து இரண்டாவது பகுதியிலே பவுல் அப்போஸ்தலன் விதமாய் சொல்லுகிறார். Ephesians chapter 2 verses from 18 to 22. In this passage, Paul was talking about something different. Prince of Peace has opened the way for us to access the God's presence and build the church. Not only reconcile with God and give us the peace, but also he breaks the barriers between us and builds us as a one church. எபேசியர் 2ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்துக்கு உங்களுடைய வேத பகுதியை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். Turn your Bible to Ephesians chapter 2 verse 18 onwards.
அந்தபடியே நாம் இருதரத்தார் யார்? யூத கிறிஸ்தவர்களும் கிரேக்க கிறிஸ்தவர்கள். அந்தபடியே நாம் இருதரத்தாரும் ஒரே ஆவியினாலே பிதாவினிடத்தில் சேரும் ஸ்லாக்கியத்தை அவர் மூலமாய் பெற்றிருக்கிறோம். ஆகையால் நீங்கள் இனி அந்நியராயும் பரதேசிகளுமாயிராமல் பரிசுத்தவான்களோட ஒரே நகரத்தாரும் தேவனுடைய வீட்டாருமாயிருந்து அப்போஸ்தலர், தீர்க்கதரிசிகள் என்பவருடைய அஸ்திபாரத்தின் மேல் கட்டப்பட்டவர்களுமாய் இருக்கிறீர்கள். அதற்கு இயேசுதாமே மூலைக்கல்லாய் இருக்கிறார். அவர் மேல் மாளிகை முழுவதும் விசையாய் இணைக்கப்பட்டு கர்த்தருக்குள் பரிசுத்த ஆலயமாக எழும்புகிறது. அவர் மேல் நீங்களும் ஆவியினாலே தேவனுடைய வாசஸ்தலமாக கூட்டி கட்டப்பட்டு வருகிறீர்கள். தேவனுக்கும் நமக்கும் உள்ள உறவிலே ஒப்புரவாகுதலை கட்டளையிட்டு சமாதானத்தை கொடுத்த அதே கிறிஸ்து நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் உள்ள உறவில ஒப்புரவாகுதலை தந்து சமாதானத்தை கொடுத்து ஒரே கட்டடமாக, ஒரே ஆலயமாக, ஒரே திருச்சபையாக நாம் இசைந்து கட்டப்படும்படியாக ஆண்டவர் கிரியை செய்கிறார் என்று சொல்லி பவுல் அப்போஸ்தலன் சொல்லுகிறார். ஒரு திருச்சபை என்பது ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட வகுப்பார் மட்டும் கிடையாது. ஆதி திருச்சபையில, குறிப்பாக எபேசு சபையில நான் சொன்னது போல அங்கே கிரேக்க கிறிஸ்தவர்களும் யூத கிறிஸ்தவர்களும் இருந்தார்கள். இந்த நாட்களிலே நம்முடைய திருச்சபைகளிலே பல்வேறு மொழி பேசுகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள், பல்வேறு இனத்தை சார்ந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள், பல்வேறு மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள், பல்வேறு நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள். People come from every language, every part of this country and every part of this world. They have the different background, different qualification, different attitude, different personalities. We are all different, but we all come together, built up together as the one church. இதை யார் செய்கிறார் என்றால் கிறிஸ்து செய்கிறார். பவுல் அப்போஸ்தலன் சொல்லுகிறார், நாம் எல்லாரும் வித்தியாசமா இருந்தாலும் நம்ம எல்லாரும் ஒரு பரிசுத்த கற்களாக வைத்து ஆண்டவர் இந்த ஆலயத்தை, இந்த திருச்சபையை கட்டி கொண்டு வருகிறார் என்று சொல்லுகிறார். Paul reminded the church that Christ, the Prince of Peace, opens the way for all to access the presence of God and also build us together in this world as a church. நமக்கு நன்றாக தெரியும், பழைய ஏற்பாட்டிலே ஆண்டவருடைய சமூகத்திலே ஆசரிப்பு கூடாரத்திலேயோ அல்லது ஆலயத்திலேயோ செல்வதற்கு உரிமை பெற்றவர்கள், அனுமதிக்கப்பட்டவர்கள் பிரதான ஆசாரியர்கள் மாத்திரம்தான். மற்ற யாரும் போக முடியாது. பிரதான ஆசாரியர் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை உள்ளே சென்று கொண்டு எல்லாருக்காகவும் பலி செலுத்தி கொண்டு வருகிறார். ஆனால் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக ஏற்றுக்கொண்ட நாம் ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தை எப்பொழுதும் ருசி பார்க்கும் கிருபை பெற்றிருக்கிறோம். அது மட்டுமல்ல, நாம் ஒருவரோடு சமாதானம் பண்ணுகிறவர்களாகி, ஒப்புரவாக உள்ளவர்களாகி, நாம் சமாதானத்தோடு வாழ்ந்து கட்டப்படுகிறவர்களாக ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கிறார். அருமையான சகோதரனே, சகோதரியே, ஆண்டவருடைய திருச்சபையில நாம் பல்வேறு மக்கள், பல்வேறு குடும்பங்களை சார்ந்தவர்கள், பல்வேறு பின்னணிகளை சார்ந்தவர்கள் நாம் வரும் பொழுது நாம் எல்லாரும் வித்தியாசமானவர்கள். நாம் இதுவரை யாரையும் பார்த்ததில்லை, சில சமயத்துல நீண்ட நாட்களாக உறவு கொண்டதில்லை, அவர்களோடு நட்பு கொண்டதில்லை, நம்ம எல்லாருக்கும் புதிது. ஆனால் எல்லாரும் நாம் ஒற்றுமையா வரும் பொழுது நாம் பரிசுத்த ஆவியினாலே, தேவனுடைய கிருபையினாலே, கிறிஸ்துவினாலே நாம் ஒரே சரீரமாக கட்டப்பட்டு இருக்கிறோம். எனக்கு அழகாக பலர் சொல்லுவார்கள், இந்த நபரை பார்த்த உடனே எங்கேயோ நமக்கு ரொம்ப நாள் பழகினது போல இருக்கிறது என்று சொல்வார்கள். அதுக்கு அந்த உணர்வு யார் கொடுக்கிறார் தெரியுமா? கிறிஸ்து கொடுக்கிறார். ஏனென்றால் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் ஒருவருக்கொருவர் இணைவதற்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் மிகவும் எளிமையாக செய்கிறார். கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், பல்வேறு பர்சனாலிட்டி டைப்ஸாக இருக்கலாம், கவலை இல்லை. You are doing different jobs, no worries. Different education, no problem. We are all the children of God in the church. We are all together to build up the church. Together. Each and every one. We are the living stone built upon apostles and the prophetic messages on the gospel. 1 கொரிந்தியர் 3ஆம் அதிகாரம் 16-17 வசனத்தை பாருங்கள். 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17. பவுல் அப்போஸ்தலன் இன்னும் தெளிவாக இதை சொல்லுகிறார்.
நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்கள் என்றும் தேவனுடைய ஆவி உங்களுக்குள் வாசமாய் இருக்கிறது என்றும் அறியாதிருக்கிறீர்களா? ஒருவன் தேவனுடைய ஆலயத்தை கெடுத்தால் அவனை தேவன் கெடுப்பார். தேவனுடைய ஆலயம் பரிசுத்தமாய் இருக்கிறது, நீங்களே அந்த ஆலயம். பவுல் அப்போஸ்தலர் கொரிந்து சபைக்கு ஆலயம் என்று சொல்லும்போது ரெண்டு விதமாக சொல்லுகிறார். ஒன்று, நம்முடைய சரீரம். நம்முடைய சரீரம் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறது, பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார். ஆகையால் சரீரத்தை பரிசுத்தத்தோடு பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி பவுல் அப்போஸ்தலர் சொல்லுகிற அதே வேளையில திருச்சபை தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறது. நாம் எல்லாரும் தேவனுடைய திருச்சபை, தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறோம். ஆகையால் தேவனுடைய திருச்சபையை ஒருவன் கெடுத்தால் அவனை தேவன் கெடுப்பார். தேவனுடைய ஆலயம் பரிசுத்தமாயிரு. எப்படி மக்கள் திருச்சபை கெடுக்கிறார்கள்? பிரிவினைகள். பிரிவினைகளை பிசாசானவன் கொண்டு வருகிறதுனாலே அவன் பிரிவினை கொண்டு சமாதான குலைச்சலை ஏற்படுத்துகிறான். ஆகையால் தான் ஆண்டவர் அழகாக சொல்லி இருக்கிறார், நீ உன் சகோதரனோடு ஒப்புரவாகி விட்டு வந்து எனக்கு காணிக்கை செலுத்து என்று சொல்லுகிறாரே. ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாதது பிரிவினை, ஆண்டவருக்கு பிரியம் இல்லாதது சண்டை போடுவது, ஆண்டவருக்கு பிரியம் இல்லாத என்பது ஒருவர் முகத்தை திருப்பி கொண்டு போவது ஆண்டவருக்கு பிரியம் கிடையாது. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் என்னுடைய பிள்ளைகள், நீங்கள் ஒருமித்து ஒற்றுமையாக ஒருமித்து வாழ வேண்டும் என்று ஆண்டவர் நம்மை அழகாக அன்போடு அழைக்கிறார். ஏன்னா தேவனுடைய ஆவி நமக்குள்ளே இருக்கிறார். 1 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் 5ஆவது வசனத்தை பாருங்கள். மனுஷரால் தள்ளப்பட்டதாயினும் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதும் விலையேறப்பட்டதுமாகிய ஜீவனுள்ள கல்லாகிய அவரிடத்தில் சேர்ந்தவர்களாகிய நீங்களும் ஜீவனுள்ள கற்களை போல ஆவிக்கேற்ற மாளிகையாகவும் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனுக்கு பிரியமான ஆவிக்கேற்ற பலிகளை செலுத்தும்படியான பரிசுத்த ஆசாரிய கூட்டமாகவும் கட்டப்பட்டு வருகிறீர்கள் என்று அழகாக சொல்கிறார். 1 Peter chapter 2 verse 4 to 5. Beautiful verses. Here he say that we are the living stones, are being built up a spiritual house, a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. நாம் எல்லாரும் ஆவிக்குரிய ஜீவனுள்ள கற்களாக இருக்கிறோம். இந்த ஜீவனுள்ள கற்கள் ஜீவனுள்ள கல்லாகிய இயேசுவின் மேலே அமர்ந்து நாம் கட்டப்பட்டு இந்த திருச்சபையை உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிறோம். இது ஆவிக்குரிய பலிகளை செலுத்தும்படியாக பரிசுத்த ஆசாரிய கூட்டமாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிற நாம் பிரிவினைகளை அனுமதிக்க கூடாது. எபேசு சபையில நான் யூத கிறிஸ்தவன், நான் கிரேக்க கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லி அவர்கள் சண்டை போட்டது போல சண்டை போடக்கூடாது. ஏனென்றால் ஆண்டவர் நம்ம எல்லாரையும் ஒரே பிள்ளைகளாக மாற்றி இருக்கிறார். நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரே அடையாளம் தான் இயேசுவின் பிள்ளைகள் என்பது. இந்த அடையாளத்தினால்தான் ஆண்டவர் நமக்கு சமாதானத்தை தருகிறார். நாம் தேவனுக்கு நமக்கும் உள்ள உறவிலே சமாதானத்தை பெற்றுக்கொண்ட நாம் நமக்கும் பிறருக்கும் உள்ள உறவிலே சமாதானத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் அன்போடு அழைக்கிறார். அருமையான சகோதரனை சகோதரியே, மிகவும் கடினமான வருத்தமான காரியம் என்ன தெரியுமா? அநேகர் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள், அநேக ஆண்டவரை அதிகமாய் நேசிக்கிறவர்கள், ஊழியம் செய்கிறவர்கள், ஆண்டவருக்காக மனம் திறந்து கொடுக்கிறவர்கள், உழைக்கிறவர்கள் இன்னும் பலரோடு பேசாமல் இருப்பது, பலரோடு பிரிவினைந்து போயிருப்பது எவ்வளவு மன கடினமானது பாருங்கள். பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறாரே, சமாதான காரணாகியவர் நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் உள்ள உறவிலே ஒப்புரவாகுதலை கொண்டு வருகிறார். ஆகையால் தான் ஆண்டவர் அடிக்கடி நமக்கு சொல்லுவது என்ன தெரியுமா? நமக்கும் மற்றவர்களுக்கு ஏதாவது மனத்தாங்கல் இருந்தால் போய் ஒப்புரவாக வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். இந்த ஒப்புரவாகுதலை பலர் செய்யாதபடியினாலே அவருடைய வாழ்க்கையிலே சமாதான குலைச்சலாக்கி தன்னுடைய வாழ்க்கையில பல ஆசீர்வாதங்களை இழந்து போகிறார்கள். இன்னைக்கு அநேகருடைய ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில ஆசீர்வாத தடைக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? தடைக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? அவர்கள் மற்றவர்களை வைத்திருக்க கோபம், வஞ்சகம், அல்லது அது பிரிவினை, சமாதான குலைச்சல், ஒப்புரவாகுதல் இல்லாமை. ஆண்டவர் அதை வெறுக்கிறார். எல்லாரும் நம்மை போல இருக்க முடியாது, உண்மைதான். கூடுமானால் எல்லாரோடும் சமாதானமாய் இருங்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது, உண்மைதான். நம்மால் ஏந்த மட்டும் எல்லாரோடும் சமாதானமாய் இருக்க வேண்டும். அதற்காக எல்லாரும் நம்மை விரும்புகிறார்கள் என்று நான் சொல்லவில்லை. சிலர் வெறுப்பார்கள், அது அவர்களுடைய சுதந்திரம். ஆனால் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக நாம் யாரையும் நாம் வெறுப்பதில்லை, யாரையும் நாம் வெறுக்கவும் மாட்டோம், யாரையும் நாம் பழித்து பேசவும் மாட்டோம்,
ஏனென்றால் நாம் எல்லாரும் பரிசுத்த ஆசாரிய கூட்டம், அபரிசுத்தமான ஆவிக்கேற்ற பலிகளை செலுத்துகிறவர்கள், ஆண்டவர் மேலே நாம் கட்டப்பட்டு வருகிற தேவனுடைய ஆலயம். ஆகையால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ஒப்புரவாக என்று சொல்லுகிறார். இதை எப்படி செய்ய முடியும்? நம்முடைய சொந்த முயற்சியில் செய்ய முடியுமா? முடியாது. சொந்த ஞானத்தில் செய்ய முடியுமா? முடியாது. சொந்த பலத்தில் செய்ய முடியுமா? முடியாது. You can't do by your own strength or skill or knowledge or abilities. No, you can't do it. The reconciliation is the act of God working through us by the Spirit. That's why he promised in Acts chapter 1 verse 8. அப்போஸ்தலர் 1ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனத்திலே ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள், பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்பொழுது நீங்கள் பலன் அடைந்து எருசலேமிலும் யூதேயா முழுவதிலும் சமாரியாவிலும் பூமியின் கடைசி பரியந்தம் எனக்கு சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னார். யாரிடம் சொன்னார்? யூதர்களிடத்துல, யூதர்களிடத்தில் சொன்னார். யூதர்கள் மற்ற நாட்டுக்கு போய் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக அவர்கள் செல்வதில்லை. ஆனா அந்த சூழ்நிலையில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், உங்களாலே முடியாது, பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்பொழுது நீங்கள் உலகமெங்கும் போய் எனக்கு சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னார். கிறிஸ்து தலையாக இருக்கும்போது சரீரம், திருச்சபை சரீரமாய் இருக்கும் பொழுது அந்த சரீரத்திலே பல்வேறு அவயவங்கள் இருந்தாலும் எல்லாமே ஒரே சரீரம் தான். அங்கே பிரிவினை கிடையாது. ஒரு அவயம் மற்றொரு அவயத்தோடு சண்டைப்பட்டால் அந்த சரீரம் ஒரு நாளும் சரியாக இயங்காத அருமையான பிரியமானவர்களே. ஒப்புரவாகுதலை நமக்கு தந்த ஆண்டவர், தேவனுக்கு நமக்கும் ஒப்புரவாக்கி சமாதானத்தை கொடுத்த ஆண்டவர், அதே தேவன் நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் உள்ள உறவிலே ஒப்புரவாகுதலை செய்து சமாதானத்தை தருகிறார். உன்னுடைய உள்ளத்திலே பல ஆண்டுகளாக நீ வைத்திருக்கக்கூடிய வைராக்கியம், பகைமை, மன்னிப்பில்லாத தன்மை உன்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில மட்டுமல்ல, உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை தடை செய்கிற ஒரு தடைக்கல்லாக இருக்கிறது என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். மனம் திரும்பு என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். மனம் திரும்பு, மன்னித்து விடு என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். பிரிவினை என்பது தேவனுடைய சரீரத்திற்கு ஏற்றதான குணாதிசயம் இல்லை என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். நாம் பல்வேறு பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். நாம் எல்லாரும் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள். ஒருவரையோ நேசிப்போம், ஒருவருக்காக ஒருவர் ஜெபம் பண்ணுவோம், ஒருவரை தாங்குவோம். That is a call of God to us. God wants us to have a good reconciled relationship between us and others and have the peace. I'd like to tell you a story. It's a story of a ship once wrecked on an island in the South Pacific. So the sailors who have survived the buffeting of the waves were now seized with the dread lest the island should prove to be inhabited by cannibals. You know, a lot of time that people think that in the islands the cannibals living. So the people, these particular sailors thought they were the cannibals would harm them. So they sent one of their companions before them into the interior of the island to explore. So he made his way to the top of a hill and took a look at the valley in front of him, and then turned and waved to his companions and said, "Come on, boys, here is the church. Here is the church." That is so all over the world, all through the ages, where there is a church, there are no divisions, fights. The church is a symbol of peace, God's peace in this world. The church is not a building, it is a people of God. We are all different, but we accept each other and we live together, build up together as a church in this world. That is a call of God. கிறிஸ்து நமக்கும் தேவனுக்கும் உள்ள உறவிலே உள்ள பகைமையை உடைத்து சமாதானத்தை கொடுத்து நம்மை தேவனுடைய பிள்ளைகளாக மாற்றி நாமும் மற்றவர்களும் சேர்ந்து திருச்சபையாக வாழவும் உழைக்கவும் ஊழியம் செய்வோம், ஒரு மனதோட கிரியை செய்யவும், நமக்கும் மற்றவர்களுக்குள்ள உறவில் உள்ள எல்லா தடைச்சோர்களையும் தகர்த்து சமாதானத்தை தருகிறார்.
ஆகையால் ஆண்டவர் இந்த உலகத்திலே தம்முடைய மரணத்தினாலே செய்த 2 மகத்துவமான காரியங்கள், நமக்கு சமாதானத்தை தந்த ஆண்டவர். சமாதானக்காரர், சமாதான பிரபு. அவர் நமக்கு சமாதானத்தை தந்தவர். 2 விதத்திலே தருகிறார். வெர்டிகலாக ஆண்டவருக்கும் நமக்கும், ஹரிசாண்டலாக நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும். அருமையான சகோதரி சகோதரியே, இந்த 2 விதத்திலும் நீங்கள் சமாதானத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக ஆண்டவர் உங்களை அன்போடு அழைக்கிறார். இந்த அட்வென்ட் காலத்துல, குறிப்பாக இந்த முதல் ஆராதனையில ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சமாதானக்காரர், சமாதான பிரபு உங்களை அன்போடு அழைக்கிறார். உங்களுக்கும் தேவனுக்குள்ள உறவு ஒப்புரவாகி சமாதானத்தோடு வாழவும், உங்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் உள்ள உறவிலே ஒப்புரவாகி சமாதானத்தோடு வாழவும் தேவன் உங்களை அன்போடு அழைக்கிறார். இந்த ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்பீர்களா? எந்த பாவமோ, எந்த பின்வாங்குதலோ, எந்த விதமான அவிசுவாசமோ ஆண்டவருக்கு தூரமாய் வாழ்கிற வாழ்க்கையே இருக்கும் என்றால், உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் இடையே உள்ள உறவிலே சமாதானம் இல்லை என்றால், இந்த நாளிலே ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்வீர்களா? ஆண்டவரை மீண்டுமாய் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அனுமதிப்பீர்களா? நீங்கள் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக இருந்தும் இன்னும் பலரோடு கூட பேசாமல், பலரோடு கூட ஒப்புரவாகாமல், இன்னும் பகைமையோடு வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால், இந்த நாளிலே ஆண்டவர் உங்களை அன்போடு அழைக்கிறார். உங்களுக்கும் மற்றவர்களுக்குள்ள உறவிலே ஆண்டவர் ஒப்புரவாகும்படியாக ஆண்டவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களுக்கு தந்திருக்கிறார். ஒப்புரவாகிறீர்களா? மன்னிப்பீர்களா? ஆண்டவர் உங்களை மன்னித்தது போல் அவர்களை மன்னிப்பீர்களா? ஒருவேளை அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் நீங்கள் உங்கள் உள்ளங்களிலே அவர்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுவீர்களா? அப்படி செய்யும் பொழுது சமாதானத்தை இயேசு நமக்கு தருகிறார். இந்த சமாதான பிரபு நம்முடைய உள்ளங்களிலே, நம்முடைய இல்லங்களிலே, நம்முடைய திருச்சபைகளிலே, இந்த உலகத்திலே சமாதானத்தை தரும்படியாக நாம் எல்லாரும் பிரார்த்தனை செய்வோமா? ஜெபம் செய்வோம்.